Good morning students. In the previous video lecture, you have learnt how to prepare income and expenditure account and closing balance sheet of a non-trading concern when you are given a receipts and payment account and other information. Now today let us see how to prepare the income and expenditure account and closing balance sheet of a non-trading concern when you are given the opening balance sheet, receipts and payment account and other information. Let us answer a problem on this. Problem goes like this. The following is a receipts and payment account of Canara Sports Club. Prepare an income and expenditure account for the year ending 31st December 2015 and a balance sheet as on that date. Opening balance sheet is given to you. Receipts and payment account is given to you. And additional information or adjustments are given to you. And you are asked to prepare income and expenditure account and closing balance sheet. So give the heading as Canara Sports Club's income and expenditure account for the year ending 31st December 2015. Now go through the debit side of receipts and payment account. Here on the debit side you will get both capital receipts as well as revenue receipts, but you will choose only revenue receipts and you will record them on the credit side of income and expenditure account, because income and expenditure account is a nominal account. All incomes must be credited here and all expenses must be debited. That to incomes, revenue receipts only you have to take on the credit side and revenue expenditures only you have to take on the debit side of income and expenditure account. Now on the debit side of receipts and payment account you will get so many receipts, capital receipts as well as revenue receipts, but you will choose only revenue receipts. And then while recording an item, you have to find out whether any related information relating to that item is given in the opening balance sheet or in the additional information or in the adjustment. So let us see now how to answer this. See here, receipts and payment account. First item is on the debit side, to balance brought down 8,000. Opening cash balance is 8,000. Opening cash balance must appear in the opening balance sheet on the asset side. So see here in the opening balance sheet on the asset side cash balance is given, that is 8,000. Same amount is given. Income and expenditure account does not begin with any opening balance. So this opening cash won't appear under income and expenditure account. So leave it. Come to the next item, subscriptions. Here they have given the amount separately for each year. For the year 2014, for the last year amount received is 1,600. For the current year 2015, amount received is 17,600. And subscriptions received in advance for the next year 2016 is 2,800. Now we are preparing income and expenditure account of the year 2015. So you will take the amount relating to the year 2015. 2015 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2015 17,600. ಈಗ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. It may be given in the opening balance sheet or it may be given in the adjustment. Subscriptions ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ. When you go through the opening balance sheet, say balance sheet as on 31st December 2014 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 1/1/2015 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2015 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಸೊ ಯು ಆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 2014. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ 1,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. On the asset side you have subscriptions receivable 1,600. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ 1,600 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ
ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2014 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1600. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ 1600. ಆ 1600 ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಯರ್ 2015. ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಲೀವ್ ಇಟ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 1000 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2015 1000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೆಯೋದು 19,600. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 400. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬೈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ 400 ಇಂಟು 1/2 ದಟ್ ಈಸ್ 200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 4000 ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಬೈ ರೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆಸೆಟ್ ಇಸ್ ಬರೀರಿ 4000. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೋ 10,000 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟೇ. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸೆಟ್ ಇಸ್ ಬರೀರಿ ಬೈ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೋ 10,000 ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಕಮ್ ಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು. ಬೈ ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2014ಗೆ 4,000, 2015ಗೆ 10,000. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 2015. ಆದ್ದರಿಂದ 2015ನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. 10,000 ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದು. ಸೊ ಟು ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ 2015 10,000. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯೇಬಲ್ 4,000 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 4,000. ಆದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2014 4,000 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ 2015ನ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸಹ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ 2015 10,000 ಬರೀರಿ. 2014 ಇದು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ 4,400 ಇದೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ 4,400 ಲೆಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2016 400 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 8,000. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 8,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ರೀಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ. ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಮ್ ಟು ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್.
ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ 2400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಐಟಮನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 4000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಬರ್ದಾಗಿದೆ ಆಗಲೇ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ದಾಯಿತು. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ದ್ಯಾರ್ 33,800 ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 5,400. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಾಯಿತು. ನಾವು ಗಿವ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೆನರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015. ಈಗ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ 64,000. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 64,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4,000. ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 60,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 1000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2015 1000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ 12,400. ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ 12,400. ಇದಾದ ನಂತರ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 6,000 ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 6,000. ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಿನ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡುವ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 61,000. ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ 61,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಸೀಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸನ್ನು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ 400 ಇದು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 200 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ 5,400. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ 5,400. 5,400 ಇಸ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 66,600. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2015 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್, ಇದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2016 2,800 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2016. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2016 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 2,800 ಅದು ಬರ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 4,000 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ್ದು, ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,000, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ 20,000.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಕ್ರೂಡ್ 2400. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ರೀಪೇ ಆದದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2000. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ 2000 ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 20,400. ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ ಟು ದ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ರೆಂಟ್, ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 10,000 ಅಸೆಟ್. ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. 89,800 ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸಹ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ and adjustments are given, you can prepare final accounts, namely income and expenditure account and balance sheet, by referring the items given in the opening balance sheet, receipts and payment account and additional information or under adjustments. Hope you have understood. Thank you students. Have a very nice day.